and we are here to do something very special, our school trip. And wait. One thing. Yeah. And Mirror. here we have a big mirror. Both are my favorite students also. Oh. Come on. മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്, നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ എല്ലാവരും സെയിം ആണ് പറയുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളെയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽസും കളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് തന്നെയാണ്. സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിമാരായിരുന്നാലും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമോ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമോ. It's all about our campus, our teachers, our students. Everything is real and uncut. Hi everyone, myself Rudra and this is Vaiga. See guys, she is anxious. Okay, let's do this properly. I'm Rudra and I'm Vaiga and we are here to do something very special, our school trip. It's a kind of place where every corner feels like a little story waiting to happen. It's a peaceful place and trust us, it's never boring. So now we can go to the left and the first thing that we see is our Ganesha temple. Yep, it's a place where we start our day. Simple, peaceful, energetic and super auspicious. Okay, so now we can get into our school. Yeah. Chinmaya Vidyalaya Naramod started its humble journey from 1983. It gives a peaceful and calm environment for children to ignite their young minds. And the Chinmaya Vidyalaya Naramod is placed away from the hustle and bustle of the city life, and it is a place where we find ourselves and build our own characters. So this is our +1 class. So coming to that, we have our office there. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് റൂം. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ LKG അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴും നല്ല ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്, നമ്മളെ ജേർണി ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തും ഇന്ന് നമ്മുടെ ആസ് എ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Hey wait, we have said only our names, no? They don't know who we actually are. Yeah, I'm Rudra Naya and this is Vaigarma. We are currently 12th standard students and I am a bioscience student and she is a computer science student. And we have been studying in Chinmaya Vidyalaya Naramod for the past 14 years. 14 years of growing up together, right? Yeah, all right, let's go. So now we can go to the left and the first thing that we see is our staff room. And in lower classes, we were very much afraid to even step into the staff room, right? The teachers, we are very afraid to even talk to the teachers. Yes, and all. now it's super opposite. Our teachers are very chill and supportive and they stand with us in our every decision. And what we have achieved today is all because of their guidance and support. And the fun fact is that the classroom very next to the staff room is our own 12th standard. So now we can step into our classroom and see what is inside. Yes. And teacher. നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂൾ ടൂർ ചെയ്യാണ്. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്. ടീച്ചർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്? മാത്സിൻ്റെ റിവിഷനാണ്. അതായത് ബോർഡ് എക്സാം വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ഒരു റിവിഷൻ നടത്തുകയാണ്, ചാപ്റ്റർ വൈസ് റിവിഷൻ. ഇന്നത്തെ ഡേ എങ്ങനെയുണ്ട് ടീച്ചറിന്? ഇത്രയും കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരു 6 to 7 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് അത്രയും ഡള്ളാണോ പഠിപ്പിക്കാൻ? ആദ്യം ഒരു ഫീലിംഗ് ഡള്ളായിട്ട് തോന്നി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരിൽ വരുന്നവരെ മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള മാക്സിമം റിവിഷൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ടീച്ചർ.
So exams are going on. That's why only few students are there. So now we can go to straight, right? Yeah. This is there- actually the Chinmaya block of Vidyalayas campus, and the rest of the rest of the rooms are the classrooms. And above this floor, we have our labs, our libraries, and even our principal's office. So here in this block we only have classes that is 5th standard and 11th and 12th standard, right? Actually, we had our 5th standard, 4th standard over these classes, and walking here like a senior gives us a feeling of that we are retiring from the school this year, and it is very funny and emotional in the same time. Yes. So yeah, now we can step towards our principal's room. Yes. Yes. She there? Okay. So this is our principal's office. You go first, okay? You go. Hello, ma'am. So this is our vice principal, Smita Gigi teacher. She was our class teacher for 2 years. And currently, she is our cool vice principal. So you are doing the school tour, Yes, right? yes, yes, ma'am. So wish you all the best. Thank you, ma'am. Okay. So this side of the office we have principal's cabin. Ma'am, may we come? Hello, ma'am. Hello, ma'am. So this is our principal, ma'am. So we are in the middle of doing a school tour, ma'am. Yes. So we are here to seek your we are blessings. just covering all the places of our Vidyalaya. Okay, very nice initiative. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. This is a place, it's a corridor, and wait, one thing. Yeah. And Mirror. here we have a big mirror, and our principal ma'am added this for making the student understand the positive side in themselves and make sure that every child feels special when walking through this corridor. Yeah. And one, yeah. Where we boost our confidence every day. Yes, and also one thing, it is a place where we make us aware that we are not just what we are thinking, and We are capable of doing everything that we can. yes, and it's also a spot for taking selfies. So I think this building we only have classes. Yes, this is a places or Yeah, classes 9th like standard, 8th standard, and 9th, 7th and standard. 7th. And in the end of this lane, we have our new library. Actually, the old library was in the first floor, and currently we have a spacious and a library with lots of books and lots of knowledge. Our old library was confined and all right, but now the new library is very spacious for us. Yes, and the place from the library gives a whole view of our school. So here we have our 10th standard, 7th standard, and at the end of that we have our library. So now we can get into the library. So, This is our library. yes. Hariom teacher. ഹരിയാൻ ടീച്ചർ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ടീച്ചറിന് ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥലം തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ലൈബ്രറി, അതൊരു കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈബ്രറി. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ ഒരു മാറ്റം ടീച്ചർ എങ്ങനെ? Our library is a storehouse of knowledge. There are nearly 7,000 books in all subjects. It offers a wide range of reference books, periodicals, encyclopedias, etc. We are circulating books from classes 5 to 12 on weekly basis. All students maintain a library notebook and they write reviews they have read. There are so many activities are there in the library for students. Bookmark designing, book cover designing, storytelling sessions, reading sessions, book talks, book reviews, quiz competitions, etc. The library is a storehouse of knowledge, and it encourages children to develop reading skills. Then it helps students research works, and they provide more information to support the classroom learning. It is a center hub of knowledge, exploration, and academic growth. Koha Library Open Source Management System is organize and run library operations efficiently.
So like library teacher പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ we can see a code over here. And when we are just scanning this, we can get the information about the books we have read and the area we are interested and how frequently we are accessing our library. And teacher, we can actually see the difference in the students and their approach of reading the books. Oh, yes. So അതിനെ പറ്റി ടീച്ചറിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? There are so many books are there. Their interest. Okay. Yes. Then GK is also there. Classes 1 to 10. Then InfoQuest is there. Quiz variety of quizzes are there in library. Oh, it is our children's more developed in that areas, and students more likely to interest the more books read. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Lots of book and our library teacher has separated it to many sessions to make it easy for students to access the books. And over here we have the guides for our 12th standard and 11th standard, and most of the time we are referring the books from here only. And we have a lots of books, and we have a spacious sitting area for our students to sit and read quietly. And over here we can see photo frames of famous people, and it's done by our students itself by The looking to initiative was these. taken by our art teacher, Yes, right? yes. On 75th Independence Day. Yeah. On 75th Independence Day, she had done all this. Yes, and With it the help of also students, of gives, course. Yes, it also gives a positive way for the children to understand who the person is by looking their photo. Most and of them are freedom fighters, right? yes. So there we have our previous year questions, English fiction, everything is there. So that's all about our library. And the climate is very cool, right? Right Yes. now it's raining. Yes. And students are practicing there. I think it's 7th standard students. They're So- practicing for yoga. Yeah, I think Something so. like And from this we can say that Chinmaya Vidyalaya Narva Mood is a perfect sport where the nature blends with students to encourage them and create a bond with the nature and make us all feel special about the nature and the school itself. So this is So in our this left is our side, biology lab. we have our biology lab. somebody here. No one is here. Ah. So this is our biology lab, and there we can see our boyfriend actually. That's Skeleton Man. He is actually our boyfriend. And over here we can see many charts. It gives a visual representation of here what is dicot stem and even the cells and all. Yeah. You are a bio student. Just Yeah. explain them I'm what, a what bio all student. this- Biology. Biology is. I'm a computer student, so I don't know what is here. Yes, guys. Why guys exploring this lab after First 2 time. years? Yeah, 2 years after Yes. this. Sorry. So, okay. make them over understand there, what is that. we have the models prepared by our students in many exhibitions and all. And over here, we can see many species and the equipments we actually use for our experiments. And here we can also see many plants and all. It's make this biology lab actually active, and it also give a life to our biology lab. That's it. So that's all about biology lab. That's it. So now we can step into our computer lab. This is a place which give a senior vibe to us. It's a place where we learn and teach many So students. this is our Hi, computer guys. teacher, Asha the teacher. Actually, we said teachers are super cool and chill. Especially This is what computer we can teachers. see. They are very cool. Yeah, Super very cool. cool. So this is our computer lab. Cool, right? Back then we only had one motive, MS Paint. Yeah, MS Paint, MS Word, and currently we are studying IT and computer science. We are doing Python and Java, and it's
very out of mind. Somewhere we all grew up. So we can talk to Ashwati teacher, right? Yes. Current 12th standard students. IT. Very good students. IT and computer science also. Yes. You're studying Python. Yeah. She's studying Java. Yeah. Very good. Both are my favorite students also. Oh. ചുമ്മാ video ക്ക് വേണ്ടി. ചുമ്മാ. Come on. Actually, the students are writing the SAFL exam. You continue. Being a student representative is very hard sometimes. വൈഷ്ണവല്ലേ അത്? Guys, this is our head girl. Head girl, Parthara AS. Yes. She is. This is I'm here Vaishnav for- Priya, our classmate. ചുമ്മാ. Yeah. Actually, They are helping students to we all are complete. IT students, and it's our IT period, and we are all here helping them. So this is computer lab, biology lab, And so at our that other, end, again, and at end of this lane, we have our physics lab. physics lab and mathematics lab, Yes. right? This floor is basically the lab floor. And from this, we can see the Mukurni Mala, and Super view. yeah. So yeah, I think physics lab is not open. I think open. Yes. So they are cleaning. Actually, they are cleaning the they are lab. cleaning the labs. So this is our physics lab. Yes. Observations, results, പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻലി നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെയല്ല 11th standard, 12th standard ആണ് ഫിസിക്സ് ലാബിന്റെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് അമീറ്റർ, കാണാൻ പറ്റും. ഗാൽവനോമീറ്റർ. ആക്ച്വലി വി ഹാഡ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഇൻ ദിസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അമീറ്റർ, ഗാൽവനോമീറ്റർ, മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ലെൻസ്, ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ആക്ച്വലി വി വെയർ ഓൾസോ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ അവർ പ്രാക്ടിക്കൽസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് വെരി ഫെമിലിയർ. കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു CVP-ൻ്റെ ഒരു സംഭവം കാണാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് CVP വിഷൻ വെരി ക്ലിയർലി ടു അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് CVP വിഷൻസ് ഓഫ് ചിന്മയ വിദ്യാലയ. സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പാട്രിയോട്ടിസം. യെസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് CVP-യുടെ ആക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഇത്. അല്ല ഹരി ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ. Hi, Hari Om teacher. We are in the middle of doing a school tour video. So she is Jayalakshmi teacher, social science. എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചർ. ആൻഡ് She ഷീ was ഈസ് ദ റീസൺ വൈ first standard. She first standard our EVS teacher, and she is a reason why Teacher, then economics teacher. ഞാൻ പറയട്ടെ. She is a reason why I went to MUN and I achieved something. അല്ലേ? Yeah. She's the reason. Chinmay is there. Yes. So this is our staff room. Then step in. Teacher, may we come in? So this is our staff room. It's actually MA teacher. we have Remy teacher here. She She's is our our physics physics teacher. teacher. ടീച്ചർ രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ സ്കൂൾ ടൂർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൂർ നമ്മൾ സ്കൂൾ Vlog ടൂർ പോലെ. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വാക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ പറ്റി, ഫിസിക്സിനെ പറ്റി ഫിസിക്സിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക്. രണ്ട് വാക്ക്. സോ ആരെങ്കിലും കിട്ടോ നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ ഒരാളുണ്ടോ? കമോൺ. This is our SS teachers. So English teacher, Usha Usha teacher. teacher. Come on, Come on. Kitty boy. We are doing a school tour video. We are in the middle of doing a video. Super cool video. Yeah. Super casual. So, can you share your experience in With Chinmaya us. Vidyalaya Nalvamur? About Chinmaya Vidyalaya. And Chinmaya Vidyalaya is a school with a difference. Yeah. Here students get lots of opportunities to explore their skills Yes. and passions, and we don't compel them to do this and this. They come voluntarily. Apart from that,
They are very much loving, very much humble. They respect each and everyone. And thank you. യെസ് ഹരിയോം ടീച്ചർ. ഹരിയോം ടീച്ചർ. സോ ടീച്ചറാണ് നമ്മുടെ 2 years കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. യെസ്. നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അയ്യോ സോറി നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ടീച്ചർ നല്ല കുട്ടികളാണ്, നല്ല കാലിബർ ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ടീച്ചർ ശ്രീലത ടീച്ചർ. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇമയുടെ അമ്മയാണ്. അതെ. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൈബാണ് അല്ലേ ടീച്ചർ? എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും? മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്, നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ എത്തും. എല്ലാവരും സെയിം ആണ് പറയുന്നത്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വേഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സുവോളജി ടീച്ചർ കണ്ടോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ബുക്കൊക്കെ എടുക്കും. അത് ടീച്ചർ പറയാം 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറ്റി, ചിന്മയ വിദ്യാലയനെ പറ്റി. 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ബയോളജിയാണ്. ഇത്തവണ നല്ല വൈബുള്ള കുട്ടികളാണ്, അവർ അടിപൊളി ബാച്ചാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ വരും. അതുമല്ല നമ്മളുമായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷനുള്ള ബോണ്ടിങ് ഉള്ള കുട്ടികളും കൂടെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്. ടീച്ചറിന് ഇറങ്ങാം, കേറാം. വെരി ഈസി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അഭിഷേക് ടീച്ചർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് തന്നെ. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ എല്ലാരും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് എക്സാമിന്റെ സോ ഇന്ന് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ക്ലാസ് ആണല്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ദേവനന്ദന, ഗ്രീഷ്മ, ഹരിപ്രിയ, ആവണി. ഇത്ര പേരെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര എംപ്റ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ. ഇത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര പേരെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഭയങ്കര ലൈവാണ് ക്ലാസ്. ഇതാണ് 12th പുരുഷന്മാർ. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പാവങ്ങളാണ്. ഇത്രയും നല്ല പിള്ളേർ നമുക്ക് ഒരിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയം, സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്, അതുമല്ല നമ്മുടെ KG സെക്ഷനിലോട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ മഴ പെയ്യാണ്. സ്കൂൾ ഡേ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ? യെസ്, സ്കൂൾ ഡേ പ്രാക്ടീസ്. സോ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ? ലൈക്ക് ബിഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂൾസ് വെർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ ഈ 14 years എങ്ങനെ ഗ്രോ അപ്പ് ആയി അതുപോലത്തെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്മയ വിദ്യാലയ നരുവമൂളിലും കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു 3rd and 4th ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഇന്റർലോക്ക് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓഡിറ്റോറിയം, ഇൻഫാക്ട് ഓഡിറ്റോറിയം സ്റ്റേജ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. The stage was very confined and very small. Like in the time of the annual day, we used to extend our stage. Now it's being only a few years. Yes. The stages. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് കുറച്ച് വർഷമാകുന്നു. സോ ഇപ്പം സ്കൂൾ ഡേ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുകയാണ്. And now our stage is permanent and huge, very huge. Actually, the students are just practicing for the annual day dances and all. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പിള്ളേരെ കാണാം. സോ സ്കൂൾ ഡേ പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ? അതിനെപ്പറ്റി സ്കൂൾ ഡേ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എക്സൈറ്റ്മെന്റ്? സ്കൂളിനെ പറ്റി ആക്ച്വലി സൂര്യദത്ത ഈസ് എ ന്യൂ ജോയിനി ടു അവർ സ്കൂൾ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചിന്മയ വിദ്യാലയം? ഓക്കെ, പിന്നെ സീനിയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയും. സീനിയേഴ്സ് കിടിലമാണ്, പൊളിയാണ്. യെസ്, പഠിപ്പീസാണ്. അങ്ങനെ പറയരുത്, അങ്ങനെ പറയും. എന്തെങ്കിലും പറയൂ. നാമി ഫ്രം LKG ഫ്രം 13 years. യെസ്, 13 years ഉണ്ട് ചിന്മയ വിദ്യാലയം പഠിക്കുന്ന. ചിന്മയ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്കൂൾ ടൂർ ചെയ്യാണ്. സോ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്തേലും? സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2012 ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ 2005 ചിന്മയ വിദ്യാലയ കുന്നുംപുറത്തിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളെയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, ഒരു കുട്ടി പോലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പായി മാറരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസുകൾ കൊടുക്കുന്നത്, പ്രോഗ്രാമിന് ഇറക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ക്ലാസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഇവിടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.
കമ്മിങ് നമുക്ക് സ്കൂൾ ഡേ ആണ്. ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഡേ ടീച്ചർ ബിസിയാണ്. എല്ലാ സ്കൂൾ ഡേ പറ്റി ടീച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്? സ്കൂൾ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമേ അവസരം കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം കുട്ടികളൊക്കെ ആക്ച്വലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ ഇത് സ്കൂൾ ഡേക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ് സ്കൂൾ ഡേ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവർക്ക് യെസ്. സോ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ചിന്മയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നമുക്ക് അവർക്ക് ചോദിക്കാം. ജഗത് 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 ചിന്മയ വിദ്യാലയം നരവമ്മൂടെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? നല്ല അഭിപ്രായം. അല്ല ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം? ലൈക്ക് ഒരു സ്കൂൾ പോയിട്ട് വന്നതല്ലേ? സ്കൂൾ വൈബ് ചേട്ടന്മാരൊക്കെയാണ് കൊച്ചു പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ചേട്ടന്മാര് സൂപ്പർ ചേട്ടന്മാരാണ്, വൈബ് ചേട്ടന്മാരാണ്. ചേട്ടന്മാര് മാത്രം? ചേട്ടന്മാര് ചേച്ചിമാര്. അതെ. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിനാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ടൂറിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ചേഞ്ചസ് യു ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ചിന്മയ? ഒരുപാട് മാറി, ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി, പെയിൻ്റൊക്കെ വന്നു, പുതിയ ആക്ച്വലി പിന്നെ സെൻസ് ബോർഡൊക്കെ വന്നു. വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് പണ്ട് വെൻ I and Vaiga were studying in our small classes, actually ഒരു 2 days we got the smart class. ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ടുഡേ ഇൻ ചിന്മയ വിദ്യാലയ നരവമ്മൂർ എവറി ക്ലാസ് ഹാസ് ദ പാനൽ ബോർഡ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ബോർഡ്. അതൊരു വലിയ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഏകദേശം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പാനൽ ബോർഡ്സ് ആയി വരും. ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്. മുമ്പ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, അതിപ്പോ സെൻസ് ബോർഡായി. Huge change. So നമുക്കിനി യോഗ ടീച്ചർ സ്കൂൾ ഡേ പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ ടീച്ചറിന്? ഇപ്പൊ ടീച്ചറിവിടെ എന്താണ്? കളരിയുണ്ട്, യോഗയുണ്ട്. യോഗ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഡാൻസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കളരി. സോ ഇവര് കളരിയും അവര് ഡാൻസുമാണ്. സോ നമുക്കിനി പി ടി സാറിനെ കാണാം. പി ടി സാറും ഡ്രൈവർ മാമ്മാരും. സാർ അരുൺ സാർ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്തു. അടുത്തിനി നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും എന്നുവെച്ചാൽ സാറ് വന്ന സമയത്തുള്ള ചിന്മയല്ല ഇപ്പൊ. ഇപ്പൊ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല, പിന്നെ സാറിനെ പോലെ ഒരു സാറില്ല, ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം. ഇപ്പൊ അത് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ആവുകയാണ്. നമ്മുടെ 3 years നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഡെവലപ്പ് ആകാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഹാപ്പിയാണ്, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഹാപ്പിനെസ്. ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് എന്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റും നാഷണൽസും കളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ്. ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറെ പേര് നാഷണൽസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിദ്യാസാഗർ, അമർനാഥ്, ആരെടുത്താലും ഒരു കുറെ പ്രാവശ്യം നാഷണൽസിനും സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ കളിച്ചവരാണ്. സോ അത് സാറിന്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എന്റെ കഴിവൊന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ. അത് സാറിന്റെ ഒരു പുഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ മാമ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കൂൾ ടൂർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു.
ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 15 വർഷമായി ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. വന്നതിന് ശേഷം സ്കൂൾ ഓരോ വർഷവും പടിപ്പടി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ PT സാറ് ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രൈസുകളും സമ്മാനങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. അതേപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ആയാലും മറ്റേ ആനുവൽ ഡേ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ പടിപ്പടി ഉയർന്നു, ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. സോ വളരെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഡ്രീമാണ്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ 2 years ആവും. നമ്മുടെ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് വരുന്ന നമ്മുടെ ചിന്മയ വിദ്യാലയം നെടുവാമൂടിലാണ്. സോ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി വി ആർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിയും ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇനി വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ചിന്മയ വിദ്യാലയം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പല കുട്ടികളും സ്റ്റേറ്റും നാഷണൽസും ഒക്കെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. The huge opportunity is waiting for you. സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ പണ്ട് നമ്മുടെ ആർട്ട് റൂം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ആർട്ട് റൂം പ്ലസ് ദ ഓൾഡ് സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർട്ട് റൂമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂ ക്ലാസ് റൂം ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമും സ്കൂളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ സെഡ് earlier ഹായ് പറയോ എല്ലാവരും. ഹായ്. അത് തന്നെ ചേച്ചിനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു. സോ ഒരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതിനെക്കാട്ടി വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ച്. എസ്പെഷ്യലി ദ സെൻസ് ബോർഡ്. ഇവിടെയുള്ള ചിന്മയ മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് മിക്ക ചിന്മയും ഇതുപോലെയാണ്. സോ ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് മായ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദി ടീച്ചറാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. സോ ടീച്ചർ പറയും സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ pre-KG. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഹായ് ഹായ് ചെയ്തു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ pre-KG ക്ലാസ് റൂം. ഇവിടെ നമുക്ക് AC ഉണ്ട്, TV ഉണ്ട്. സോ പിള്ളേർക്ക് ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. ദേ ആർ നെവർ ബോർഡ് ഓഫ് കമ്മിങ് ടു സ്കൂൾ. ടീച്ചർ ഏത് ഇയറാണ് ചിന്മയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്? കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇവിടെ വന്നത്. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വളരെ നല്ല കുഞ്ഞു മക്കളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മക്കളാണ്. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറുന്നു. ഒരു മെമ്മറീസിന്റെ. അതെ അതെ. ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും നമ്മുടെ KG സെക്ഷനിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മുടെ pre-KGയുടെ ഏരിയാസ് ഇപ്പം അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. പാർക്സിനും സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്തു. സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏരിയ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ KG ഏരിയ. ടീച്ചർ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ ടൂർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ടീച്ചർ ചിന്മയിൽ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഞാനിപ്പോൾ 3 years. അതിലൂടെ കൂടി 3 years. ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ മുന്നേ എൻ്റെ മക്കളുടെ സ്കൂളിലാണ്, ഇൻഫാൻറ്റ് ജീസസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ 3 years ആവുന്നു. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന്. ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അതെ, എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ്. സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിമാരായിരുന്നാലും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ മക്കള്. ടീച്ചർ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ്, KG സെക്ഷനിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ അത് കുട്ടികളെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ബോർഡ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഹരിയോ ടീച്ചർ. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ, ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറാണ്. LKG തൊട്ട് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടീച്ചർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ടൂർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ടീച്ചറിന് നമ്മളെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വൈകിയും രുദ്രയും. നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി, അവരെയും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രുദ്രയും വൈകിയും. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈ, ടാറ്റാ. വളരെ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ കാണാം. അകത്തൊക്കെ പോയ ഡ്രോയിങ്സ് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് റൂംസും ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര ചേഞ്ചായി. സോ ഇത് രാമകൃഷ്ണ ബ്ലോക്ക്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ്. സോ ഈ ബ്ലോക്ക് ഫുൾ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയും, പിന്നെ നമ്മുടെ ബസ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഓൾസോ. ഇന്ന് സെല്ലാറിലെ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഡാൻസ് റൂമും ആർട്സ് റൂമും വരുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വൈഭവി. ഹരിയോ. അയ്യോ, പോവല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ്. വൈഭവി ഇപ്പൊ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്? അയ്യോ, 6. ഓക്കെ. അപ്പം വൈഭവിക്ക് ചേച്ചിമാരെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നല്ല ചേച്ചിമാരാണ്. പിന്നെ സ്കൂളിനെ പറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കും. ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ചേച്ചിമാരെ പോലെ അല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ടൂറൊക്കെ പോയപ്പോ ടീച്ചർമാർ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? പോയില്ലേ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ബൈ. താങ്ക് യു. ക്ലാസ് വെക്കും. ബൈ ബൈ. അങ്ങനെ ആൻറ്റി സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 18 വർഷം. ആൻറ്റിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള? ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സുമാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല. ആൻറ്റി ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്തും ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റി? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് 2009 ജൂൺ 10 ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പറ്റി എന്താണ്? സ്കൂളിലുള്ള മാറ്റം ആൻറ്റി ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്തും? സ്കൂളിൽ അപ്പോഴേ ഇത്ര ഇതില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നല്ല കൂടെയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചും ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും എല്ലാം കൂടുതലായതും ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടെയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു. താങ്ക് യു. വെൽക്കം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക്സ് ലാബ്. ഇത് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് എല്ലാ ചിന്മേഴ്സിലും ഒരുമിച്ചുള്ള ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയാനില്ല. കാരണം ആക്ച്വലി ബട്ട് വി ഹാവ് ബിൽഡ് റോബോട്ട്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ചിന്മയ. The introduction to AI, introduction to robotics, these all things happen only because of Chinmaya. So like എങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യണം, these all things went എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം 11th-ലും 12th-ലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 6th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ
പഠിച്ചു വരുന്നത്. സോ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോർ ദം. സോ ഈ ബ്ലോക്കിലെ ലാസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ലാബ്. Hariom teacher. Hariom teacher. Again, smell our class itself teacher. tell us that we are in a different world. അതെ. So apart from the textbooks, reactions, observations and teamwork എല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കെമിസ്ട്രി ലാബാണ്. ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ലാബിൽ കയറും. അതെ തന്നെ. കുറേ പേർക്ക് അവരൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും, കുറേ പേർക്ക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫൺ പ്ലേസ് അങ്ങനെ പറയാം. +2 നമ്മൾ കൂടുതൽ ലാബിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതും എല്ലാം. ബാക്കി ടൈം 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം വിസിറ്റിന് വന്നതല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലേസ്. അത് എൻ്റെതും ആക്ച്വലി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലേസ് ഉണ്ട്, റോൾ നമ്പർ വൈസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഫുൾ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ? നമ്മുടെ പിപ്പറ്റ്, നമ്മുടെ ബ്യൂററ്റ്, നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ. ടീച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നു എല്ലാം പറയാം, എല്ലാം ടീച്ചർ ലാബില് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ലാബിൽ വെച്ചിരുന്നാല് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ലാബിൽ നിൽക്കുന്നത്. പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, എസ്പെഷ്യലി ബോയ്സ്. അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കളർ വരുന്നതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യം നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അപ്പാരറ്റസുകളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ലാബിലാണ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്, ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിലപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും ടീച്ചർ അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു വിഷമം വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയ ഏരിയ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ടീച്ചർ. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഹായ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻ, ക്യാപ്റ്റന്റെ അനിയൻ. അതെ, ആക്ച്വലി ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കളിക്കും. എവിടെയാണ് ഫുട്ബോൾ കോച്ച്? യെസ്, ആള് കിടിലാണ്. പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം സ്പോർട്സിനെ പറ്റി, സാറ് തന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി? അതെ, സാറ് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ തരും. ഇത് പുതിയ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വരും, അപ്പൊ എല്ലാരും വന്ന് സ്കൂളിൽ ചേരും. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ? പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Next we are moving to 11th standard. Here we have our Asha teacher, our botany teacher. Hariom teacher. Hariom teacher. So teacher, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ ടൂറിന്റെ in the middle of doing a school tour. So teacher എത്ര വർഷമായി ചിന്മയിൽ? I am here for past 16 years. Which year? ഏത് വർഷം? 2010. ടീച്ചറിന് ചിന്മയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ടീച്ചർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത്, ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിന്മയിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ഇല്ല, സ്റ്റേജ് ഇല്ല, സോ എല്ലാം ഇല്ല എന്നല്ല, കൺഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാം. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിന്മയ. സോ ടീച്ചറിന് അതിനെ പറ്റി എന്താ, ടീച്ചർ വന്ന സമയത്തുള്ളതും ഇപ്പോഴും ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്? See, I am here before 16 years. At that time also the school building, everything is here, but that much comfortness is not there. But still every year it is developing. Every year and year children are changing, development is taking place. Now it is, so far as from my working experience, the school is providing enough spatial space and all the facilities to all the children for a good education compared to other schools around. പിന്നെ നമ്മളെ പറ്റി 12th standard students. 12th standard students are always they are very serious to studies as they are 12th standard, and they have some sort of sadness also as they are leaving the school campus soon after 12 or 14 years in the school. 14 years. 14 years. Maybe you joined in LKG here. Okay. Thank you teacher. Okay. Thank you teacher. So നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ്. സോ കറന്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആണ്. ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് ബിസി ആയി. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ല, എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ല, എക്സിബിഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക്സ്
പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ പിരമിഡ്, സർക്കിൾ, സ്ഫിയർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. So talking about Chinmaya, it's all about many opportunities and results. So currently നമ്മൾ രണ്ടുപേരും 10 years ആയിട്ട് we are together. 11th and 12th standard we went for AI and robotics ഒരു project presentation പോയി, and then we are state players, national players, and all the titles that we have got with our names today is all because of Chinmaya Vidyalaya. Just because of Chinmaya Vidyalaya Narayamu. അതല്ല, ഒരു standing here as a senior, like, and seeing the growth and development of Chinmaya, and last year Development is far from our imagination, right? Yes. We never thought when we took our admission, we never thought Chinmaya will be like this. Yes. അതല്ല, like how we can talk with people, അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒരു പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ചിന്മയ. അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രോത്ത്, ചിന്മയ ഈസ് ഗ്രോയിങ് വിത്ത് അസ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ക്യാമ്പസ്, our teachers, our students, everything is real and uncut. So that's it. We will always be grateful, right, for Yes. Chinmaya, for all those achievements. Yes. We will be very much grateful to Chinmaya. And yeah, this That's is it. Signing off, Rudra Nair and Vaigayappa. Thank you. Bye.